여러분 안녕하십니까? 4월 7일 월요일입니다. 박명석입니다. 미국이 정말 마음 먹고 하락하면 무시무시하네요. 이틀 동안 시가총액에서 날아간 돈이 9천조 원이 넘는다고 하던데 하루만 조금만 더 빠지면 뭐 1경원이라는 진짜 상상도 할 수 없는 그런 숫자가 사실상 이틀 동안 빠져나간 셈인 거죠. 이걸 보고 트럼프 대통령은 무슨 생각을 하고 있을까요? 그리고 트럼프의 지지자들 또 내각에서는 어떤 일들이 벌어지고 있을까요? 브리핑 뉴욕을 통해서 간단하게 한번 정리해 보도록 하겠습니다. 자, 지난 금요일에 뉴욕 증시 마감 상황입니다. 숫자 보면 다시 한번 그 무시무시함이 또 느껴지죠. 주말 사이에 많이 둔감해지셨을 수도 있겠습니다만 이틀 연속 5%대의 폭락이 나와버렸기 때문에 다시 마주하는 이 순간이 그렇게 썩 유쾌하지만은 않습니다. 월요일 아침인데 테슬라가 10% 폭락했고요. 엔비디아는 7.3%, 애플 7.3% 역시나 급락 일색이었습니다. 엔비디아는 잠시 후에 보여드리겠지만 $100가 깨졌더라고요. 엔비디아 $100가 깨지는 순간을 보게 되네요. 자, 종목들에 대해서 빠르게 얘기를 해보면요. 이 화면은 좀 보기 힘드네요. 눈 아프고 뭔가 정신건강에 좀 해로운 그런 화면인 것 같아서 빨리 넘기겠습니다. 다음 장 넘겨주시면 일단은 얘기가 나오는 게 오랜만에 보죠. 보잉 그리고 그 캐터필러. 왜 예전에 2018년에 미중 무역 전쟁할 때 한창 많이 빠졌던 종목들 이제 다시 영향을 또 받기 시작했습니다. 사실상 미국과 중국이 정상 결전을 붙은 거니까요. 자, 그리고 다음 장 넘겨주시면 결국 미국과 중국이 붙었을 때는 칩, 반도체가 관건이잖아요. 반도체에서 IT 전쟁이 벌어질 가능성, AI 전쟁이 벌어질 가능성이 높은 만큼 엔비디아의 주가 맥을 추지 못하고 $100를 하회하고 말았습니다. 자, 그리고 마지막 특징주로는요. 자동차에 대해서는 opportunity, 굉장히 긍정적인 단어죠. 기회라는 표현을 씁니다. 이 정도로 좀 덜 빠지고 있기는 한데 시장이 이 모양인데 사실 그렇다고 해서 자동차주라고 오르기는 어렵잖아요. 그래서 어쨌든 가장 많이 오랜 기간 밀려왔던 종목이라서 조금이나마 타격을 덜 받고 있다는 점. 반대로 V자 반등이 나오면 이런 종목이 조금 더 강할 수도 있을까라는 생각도 한번 해볼 수가 있겠죠. 자, 여기까지 간단하게 브리핑 뉴욕 살펴봤고요. 저희가 또 주말 사이에 준비한 짐 로저스 특집 인터뷰가 준비되어 있습니다. 함께 하시고 저희 프리미엄 미국 주식까지 이어가도록 하겠습니다. Good morning, Korean investors. Good afternoon, Korean investors. 트럼프 대통령의 최근의 행동과 발언들, 특히 이제 행정명령과 같은 것들, 이 시장 어떻게 흔들고 있다고 보십니까? As far as I can see, what Mr. Trump is doing is bad. Bad for the world economy, it's bad for the U.S. economy, and bad for the U.S. stock market. Things are going to get worse if he does what he says. The trade war, if you ask me, it's the worst thing because nobody wins a trade war. Maybe somebody does well for a few days or a few weeks, but trade wars have always been bad for everybody. 사실 인플레이션이 여전히 걱정거리이고 경제가 둔화되고 있는 것도 맞습니다. 이렇게 인플레이션이 오르는 것 피할 방법은 없을까요? I know that we have inflation and we're going to have more inflation. Money printing has always led to inflation. The central bank in America has printed a lot of money, so I know inflation is going to continue and get worse. 시장에서 이렇게 오르내림이 계속되는 것을 보면 미국 경제 결국에는 경기 침체나 스태그플레이션에 빠질 가능성 있다고 보십니까? I know we're going to have a recession in the U.S. As I say, it's been the longest in American history without a recession. We're overdue for a recession. We're going to have a recession. But I know we're having a recession, and I know it's going to be bad because it's been so long without a recession. 트럼프로 인해서 관세 전쟁이 다시 한번 뜨거워졌습니다. 한국이 이걸 헤쳐나가기 위해서 어떤 전략을 써야 한다고 보고 계십니까? I am not Korean, so I do not have an answer. My answer is to watch and wait. 한국의 헌법재판소가 대통령을 파면하는 역사적인 결정을 최근에 내렸습니다. 무역 긴장과 불확실성으로 이미 흔들려왔던 한국 주식시장 보는 글로벌 투자자들에게 이게 어떤 의미가 있다고 보십니까? 더 혼란스러워질까요? 아니면 더 새로운 기회가 열리게 될까요? Well,
if the problem, the turmoil in politics leads to stock market going down a lot, that will be an opportunity. I mean, Korea is a great country and will always be a great country at the right price. If the turmoil leads to stocks going down a lot, I hope I'm smart enough to buy Korea. 그 다음으로 이런 혼란 뒤에 한국 경제와 주식 시장을 안정시키기 위해서 한국의 차기 정부가 집중해야 할 일 뭐라고 보십니까? If I were the Korean government, I would open up the market to as much as I could. There's still a lot of controls, a lot of restrictions in South Korea. I would get rid of all of those. I would open the South Korean economy completely to the outside world and let there be a free and open market in South Korea. I doubt if they'll do it. There are lots of controls and restrictions in South Korea, but I would get rid of all of them if I were in charge. 그럼 만약에 회장께서 한국의 지도자라면 지금 한국 경제 정책에서 가장 필요하다고 생각하는 한 가지 뭐가 있을까요? I would get rid of all the restrictions, all the controls, all the regulations. I would make South Korea one of the most open and freest economies in the world. I would get rid of all those restrictions. People I know tell me it's more difficult to do business in South Korea than it is in China or many other places. You're Korean, you know better than I do, but what I'm told is there's still huge controls and restrictions in South Korea in the economy. 네, 오늘도 긴급 진단으로 준비를 했습니다. 지난주 금요일에도 긴급 진단으로 보내드렸던 것 같은데 오늘도 이렇게 이틀 연속 긴급하게 진단을 해야 될 줄은 몰랐네요. 방금 보셨던 짐 로저스 인터뷰는 저희가 풀 버전을 또 공개를 준비하고 있으니까 조금만 기다려 주시면 저희 TV에서도 그리고 유튜브 채널에서도 확인할 수 있을 겁니다. 한 일주일 정도만 기다려 주시면 고맙겠습니다. 자, 그러면 긴급 진단 바로 시작해 보도록 하겠습니다. 독립리서치 P&J 손창현 팀장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 진짜 뭐 지난주는 그냥 손 쓸 틈 없이 당한 것 같아요. 뭐 어떻게 할 수 있는 방법이 없었고 그냥 흘러내리는 주가를 보면서 야, 이게 진짜 돈이 무엇인가 하는 그런 철학적인 고민을 계속 하게 되는 주말이었던 것 같은데 어떻게 보셨나요? 제가 봤을 때는 이제 뭐 어떻게 보면 미증시뿐만 아니라 유럽과 일본, 대만 증시가 많이 올라간 게 사실이에요. 2년 동안. 그래서 나스닥만 기준으로 보면 2년 동안 70% 이상이 상승을 했습니다. 그리고 다우도 한 뭐 30% 정도 상승을 했기 때문에 시장 참여자들은 어떻게 보면 하락에 대한 빌미를 이번 관세에서 좀 찾은 게 아닌가라고 생각을 할 수가 있을 것 같아서요. 일단 뭐 빅테크 기업뿐만 아니라 다양한 기업들이 또 하락을 한 부분도 없지 않아 있죠. 근데 제가 봤을 때는 빅테크에 대한 그 기대감으로 존재했었던 부분들이 하나둘씩 깨지기 시작을 하고 있다라는 것도 문제라고 볼 수가 있을 것 같습니다. 그래서 뭐 최근에 MS가 이제 빅데이터 관련돼서 이제 데이터 센터를 이제 드롭시키는 상황이죠. 그리고 메타나 뭐 스타게이트 그리고 뭐 아마존 같은 쪽에서도 계속적으로 투자를 한다라고 하는데 이 딥시크가 중국 쪽에서 이제 나오면서 상당히 이제 효율적인 거에 대한 거를 열망하기 시작을 했다. 그래서 미국에서도 그런 게 과연 이제 부각이 된다고 하면 이 관련된 빅테크 관련 종목들도 추가적으로 상승할 수 있을지에 대한 것도 이제 상당히 좀 의문점이 드는 하나라고 좀 생각을 하고 있어서 어떻게 보면 시장 자체가 좀 많이 부진한 그런 모습이 나타났다라고 보고 있고 거기에 뭐 또 안전자산이라고 할 수 있는 금자산도 하락을 했어요. 그렇기 때문에 금자산은 단기적으로 많이 올랐기 때문에 어떻게 보면 올라간 거를 좀 팔고 이제 많이 떨어진 쪽을 좀 매수를 하려고 준비를 하고 있는 게 아닌가라고 생각을 하고 있어서 일단 시장 자체는 그렇게 썩 좋은 흐름을 보이지 못했다라고 뭐 봐야 될 것 같습니다. 그렇죠. 네, 뭐 그렇게 썩 좋은 흐름이라고 표현하는 것도 굉장히 좀 과대평가가 아니었나 그런 생각이 좀 들고 금 가격까지 하락하는 상황에서 그냥 뭐 일제히 그냥 패닉이 일어났다 이렇게 생각할 틈이 없는 거죠. 이렇게 되면 금이라도 사야지도 아니고 그냥 금도 흘러내리니까 그냥 다 죽어라 뭐 이런 그런 상황이었던 거죠. 말씀해주신 대로
M7이 지금 M7 같지가 않아요. 그러니까 M이 그 매그니피센트 정말 강력하고 위대하고 막 슈퍼 막 이런 느낌이었는데 전혀 그게 아니라 반대의 경우로 계속 시가총액을 더 떨어뜨리는 그런 악재로 작용을 하고 있거든요. 이제 좀 냉정히 M7을 좀 봐야 될 때가 온 걸까요? 뭐 제가 봤을 때는 어느 정도 좀 뭐 보수적으로 좀 보셔야 될 시각이 아닐까라는 생각을 할 수 있을 것 같은데 왜 그러냐면 관세를 부과를 하면 이제 미국 쪽에서 좀 긍정적인 효과를 봐야 되는데 미국 쪽에서 긍정적인 효과를 볼 가능성이 크지 않다라는 게 문제라고 볼 수 있을 것 같아요. 왜 그러냐면 매그니피센트 안에 있는 뭐 여러 가지 회사들을 좀 보시면 애플도 중국에서 이제 생산이 되는 양이 상당히 많거든요. 그렇죠. 그런데도 불구하고 지금 마이너스 54% 관세를 때렸다라는 것 자체는 애플에서도 상당히 부담이 될 수밖에 없는 거고 거기에 또 아이패드라든지 뭐 아이팟 뭐 여러 가지 부가적인 그런 상품들도 결국엔 베트남이라든지 그리고 다른 국가 뭐 어디에서도 인도 같은 나라에서도 생산을 한다는데 이제 문제라는 거죠. 그래서 베트남도 마이너스 뭐 관세로 봤을 때는 46%고요. 인도도 27%입니다. 그렇기 때문에 미국 자체 내에서 생산을 하는 게 과연 정답일까라고 생각을 할 수 있을 것 같고 그리고 미국에서 지금 720조를 들여서 투자를 한다라고 얘기를 하고 있잖아요. 4년간 텍사스 쪽에 제가 알기로는 투자를 한다는 거 알고 있는데 그렇기 때문에 4년간 동안 시간을 좀 벌어놔야 됩니다. 근데 벌어놔야 되는데 지금 대체를 못했다라는 점에서 좀 부담이 되는 부분인 것 같고 테슬라도 제가 봤을 때는 이제 중국에도 공장이 있고 뭐 유럽에도 공장이 있는 걸로 알고 있는데 상당히 관세가 부담이 될 수밖에 없죠. 그런 점에서 이게 이 미국은 어떻게 보면 리시어링으로 인해서 미국 자체 내에서 지금 생산을 많이 준비를 하려고 하는 거잖아요. 그래서 소비도 하고 생산도 우리는 하겠다라는 뜻으로 이제 중국을 따라가겠다라는 뜻으로 저는 해석할 수가 있을 것 같은데 제가 봤을 때는 계속 좀 한계에 부딪힌 가능성이 높다라고 보셔야 되는 게 아닐까라고 보고 있고요. 그리고 이게 제품 가격 상승으로만 전이되면 상관이 없는데 뭐 중간재라든지 뭐 이런 가격까지도 상승을 계속 확대를 시키고 있다라고 좀 보고 있어서 상당히 좀 기회보다는 위기가 좀 봉착한 게 아닌가라고 생각을 해봐야 될 것 같습니다. 그러면 결국 지금 현재 상황이 트럼프 대통령이 얘기하는 것처럼 다 좋아지는 쪽으로 다시 결국 잘 갈 것이냐 아니면 그 반대로 경기 침체로 갈 것이냐 이게 지금 중요한 것 같은데 팀장님은 어떤 방향으로 갈 거라고 보세요? 이게 이제 관세가 단기적으로 어떻게 보면 해소가 된다라고 하면 제가 봤을 때는 큰 문제는 없을 것이라고 그렇죠, 당연하죠. 생각을 할 수 있을 네. 것 같습니다. 근데 이거를 제가 봤을 때는 최근에 멕시코와 그 어떻게 보면 캐나다에서 좀 단서를 좀 찾을 수가 있을 것 같아요. 왜 그러냐면 멕시코, 캐나다가 결국에는 미주수 상품 25% 부과를 한다라고 했지만 4월 3일 날 뚜껑을 발효한다라고 했을 때 12%로 이제 줄어들었거든요. 그리고 지금 에너지 상품에 대해서는 원래 10% 관세를 부과한다라고 했는데 이건 0%로 줄어들었고요. 그렇기 때문에 과연 이게 4월 5일과 4월 9일에 일단 줄어들 수 있을지 뭐 추가적인 조정이 나올지도 좀 봐야 될 것 같고 그리고 이제 트럼프 대통령도 그런 얘기를 했어요. 틱톡을 매각을 한다라고 하면 중국에 대해서 다시 관세에 대해서 좀 조정을 하겠다라고 얘기를 하고 있어서 틱톡을 만약에 이제 중국이 과연 미국 쪽에 넘겨주는지도 좀 눈여겨 보셔야 될 것 같고요. 네. 그리고 이제 부담이 되는 건 그겁니다. 아직도 시행이 되지 않은 품목들이 있다라는 게 제가 봤을 때는 좀 핵심인 것 같아요. 그래서 뭐 반도체도 그렇고 의약품도 그렇고 뭐 여러 가지 품목들이 있는데 특히나 반도체가 상당히 좀 중요한 트리거가 될 수 있지 않을까 보고 있습니다. 근데 미국 내에서도 이거를 반도체를 높이기에는 상당히 부담스러운 점이 없지 않아 있다. 왜 그러냐면 중국과 어떻게 보면 상당히 이제 전쟁을 하기 위해서는 이 가격적으로 승부를 해야 되는데 반도체 가격을 상승을 시킨다라고 하면 당연히 제품 가격으로 전이가 될 수밖에 없다라고 볼 수 있는 거죠. 그래서 이 미국 정부 쪽에서도 부담이 되고 빅테크 기업 입장에서도 부담이 된다라고 볼 수가 있을 것 같고요. 그리고 마이크론 테크놀로지나 인텔 같은 미국 내 기업들도 결국엔 공장들이 뭐 일본이라든지 대만에 있기 때문에 이게 관세에 대해서 완전히 동떨어진 게 아니거든요.
그런 것도 제가 봤을 때는 좀 문제가 아닐까라고 살펴봐야 될 것 같습니다. 알겠습니다. 반도체 역시 마찬가지죠. 아까 저희가 M7 얘기를 했는데 결국 고객이 다 M7인데 반도체를 비싸게 받아버리면 그게 사실 뭐 본인들에게 도움이 되는 일일까? 전혀 그래 보이지 않습니다. 물론 거기서 트럼프 대통령이 어떤 마음을 또 바꾸는지 아니면 그대로 쭉 밀고 가는지가 관건이 되겠죠. 트럼프 대통령의 생각이 그래서 좀 궁금해요. 주말 사이에 골프 쳤다고 하던데 무슨 생각을 하고 있는 건가요? 제가 봤을 때는 뭐 관세에 대해서 난 자신이 있다. 그니까요. 이건 뭐 네. 혁신적인 거다라고 그러니까 간접적으로 좀 보여주는 게 골프가 아니었나라는 생각이 들어요. 그렇구나. 네, 그렇기 일부러 더 때문에- 보여주려고 더 그렇죠. 골프를 친 거구나. 그렇죠. 그래서 네. 제가 봤을 때는 그게 제일 좀 가장 좀 그러니까 맞닿는다고 생각을 하고 있고요. 그리고 일단 뭐 다양한 하지만 이제 경제적인 역효과가 미국 쪽에서는 나올 가능성도 뭐 배제할 수는 없다라고 좀 볼 수 있을 것 같아요. 그래서 채권에 대한 매도가 미국 채권에 대한 매도가 본격화된다라고 하면 일단 뭐 채권 금리 당연히 높아질 가능성이 높고 장단기 금리채도 상당히 역전에 대한 가능성도 있다라고 좀 볼 수 있을 것 같기 때문에 좀 부담이 되는 게 사실인 것 같아요. 그리고 달러에 대한 것도 결국에는 좀 뭐 약세가 지금 진행이 된다라고 좀 보면 이게 좀 뭐 트리거가 될 가능성도 높지 않을까라고 보고 있고요. 하지만 제가 봤을 때 다른 거 다 떠나서 이제 중국 같이 다른 나라들이 보복 관세로 대응을 하는지 이제 그게 가장 큰 포인트인 것 같아요. 그래서 미국의 트럼프는 자신감 있게 뭐 이렇게 하고 있지만 네. 다른 나라 쪽에서 어떻게 대응을 하는지 그리고 이 관세가 발효가 되기 전에 어떤 이제 수정적인 조건들이 좀 나오는지 그거를 좀 살펴봐야 될 것 같습니다. 그럼 또 궁금해지는 게 사실 다른 나라 입장에서 보복하는 거는 뭐 불가피한 어떤 시나리오였을 것 같아요. 트럼프 대통령 입장에서도 그 안에서 이제 대화로 풀어간다는 계획이니까. 근데 내부적 반발이 좀 있다라는 얘기들이 들리고 있어요. 저희가 사실 대한민국에서 듣는 입장에서 뭐 반트럼프 시위라고 하면 뭐 얼마나 될까라는 생각이 좀 안 잡히는데 내부적으로 어떤 지지도가 만약에 무너지게 된다면 트럼프 대통령도 마음을 바꿀 수는 있지 않을까 그런 상상을 한번 해봤거든요. 어떤 상황인가요? 이게 공화당 내부에서도 이제 반대 의견들이 하나둘씩 나오기 시작을 그렇겠죠. 하고 있다라고 보고 있습니다. 그래서 공화당 중진 의원인 이제 테드 크루즈 상원 의원이 관세 정책을 좀 강력하게 비판했다. 뭐 이런 얘기도 있고요. 그리고 뭐 공화당 입장에선 그거예요. 물가 상승을 하고 있고 그러면 당연히 일자리 감소가 되고 기업들이 투자를 할 수 있겠느냐. 뭐 이런 쪽에 계속 포커스를 맞춰서 관세를 좀 낮춰야 되는 게 아니냐. 뭐 이런 얘기가 나오고 있는 것 같고요. 그리고 내년에 또 시행이 되죠. 중간 선거가. 만약에 이런 식으로 계속 간다라고 하면 과연 중간 선거에서 제대로 된 표를 받을 수 있겠느냐 뭐 이런 것도 좀 생각을 해보는 것 같아요. 그리고 최근에 뭐 여론조사에서 나오는 것도 부정적으로 나온 부분이고 그리고 또 미국에서 시위가 좀 한창이 뭐 다시 좀 부각이 되고 있죠. 그래서 뭐 주말 동안에 60만 명 이상이 뭐 시위를 하고 있다라는 것도 좀 트럼프 입장에서는 가만히 있지는 않을 그런 트리거가 아닐까라고 살펴봐야 될 것 같습니다. 알겠습니다. 결국에는 다들 그 이쪽 저쪽 대안을 찾다가 예를 들면 이제 연준 도와줘 혹은 뭐 누군가가 좀 해줘 하다가 답은 트럼프가 마음을 바꾸는 것밖에 없어라고들 많이 얘기하시더라고요. 근데 지금 상황에서 바꿀 만한 트리거가 뭔가 발생해야 되는데 어떤 내부적인 소요가 발생하거나 본인의 지지율이 위협받고 있다라고 느끼는 것 말고는 딱히 상상하기가 어렵습니다. 근데 그 규모가 어느 정도인지 현실적으로 좀 느껴지지 않으니까 아직 트럼프 대통령은 아직은 괜찮다라고 보고 있는 것 같고요. 이 상황이 얼마나 장기화되느냐에 따라 이 싸움이 줄다리기가 또 해결책을 찾을 수가 있겠죠. 자, 일단은 지나간 얘기고 이번 주를 저희는 또 준비를 해야 되는데 이번 주에 어떤 그 경기 지표 같은 것들이 발표가 되면 반전이 일어날 가능성도 배제할 수는 없거든요. 예를 들면 지난주에 고용은 또 괜찮았더라고요. 네. 이번 주 어떤 부분들 잘 봐야 될까요? 뭐 3월 소비자 물가지수가 있고요. 근데 소비자 물가지수와 생산자 물가지수는 뭐 어느 정도 조금 그러니까 낮아질 수 있다라고 뭐 얘기는 할 수 있을 것 같습니다. 그래서 예상치가 좀 낮을 수 있다라고 얘기를 하고 있는데 이건 이제 그 관세가 전혀 영향을 받지 않았기 때문이다라고 볼 수가 있어서 이제 4월에 대한 2분기 때에 대한 지표를 좀 확인을 해봐야 될 필요가 있을 것 같고요. 그리고 뭐 4월 미시간대 소비자 질러 지수는 별로 좋지 않을 가능성이 높다.
라고 볼 수가 있을 것 같아요. 그래서 소비가 계속적으로 뭐 위축이 된다라고 보면 결국에는 뭐 부담이 될 가능성이 높지 않겠느냐라고 살펴봐야 될 것 같고요. 그리고 만약에 관세가 4월부터 본격적으로 부과가 된다라고 하는데 이런 지표들이 그렇게 얼마만큼 좋게 나오는지도 한번 제가 봤을 때는 확인을 해봐야 될 것 같아요. 그런 점에서 뭐 파월 의장도 어떻게 보면 조금 더 지켜봐야 되지 않겠느냐라고 하는 뭐 이야기를 한 것처럼 제가 봤을 때는 일단 뭐 여러 가지 지표들이 나오고 있긴 하지만 이 지표로 시장을 강력하게 부양을 한다기보다는 관세에 대한 걸 어떻게 잘 이제 무마할 수 있는 발언들이 나오는지를 보셔야 되지 않을까 그렇게 좀 살펴봐야 될 것 같습니다. 그렇습니다. 그러니까 뭐 지난주 금요일 저희가 이제 리뷰를 하는 거잖아요. 금요일에 뉴욕 증시에서 어떤 일들이 일어났는가. 근데 보통 오늘 이런 일이 없었으면 그냥 고용 얘기를 훨씬 더 많이 했을 거예요. 고용 지표 얘기하고 뭐 실업률 얘기하고. 근데 그 얘기가 전혀 단 한 명도 궁금하지 않을 정도로 지금 관세가 모든 이슈를 다 잡아먹고 빨아들이는 그런 블랙홀이 되고 있지 않습니까? 그래서 결국에는 물론 이런 지표도 이제 약간 시장이 어떤 정도 정리가 되면 분위기가 정리가 되면 주말에는 또 이번 주말에는 중요해질 수도 있겠지만 지금 당장은 이것보다 더 관세와 관련된 그 어떤 발언들이나 이벤트들이 훨씬 더 중요해진 그런 상황이라는 거 여러분도 잘 알고 계실 거라고 믿습니다. 자, 그러면 이번 주 투자 전략 어떻게 준비를 해야 될지 정리해 볼까요? 제가 뭐 지난주에 잠깐 좀 얘기를 해드렸었던 건 쉬는 것도 전략이다라고 얘기를 해드렸던 것처럼 굳이 뭐 지금 시점에서 뭐 강력하게 매수를 하겠다, 뭐 어느 시점이 저점인지는 아무도 뭐 예측을 할 수가 없다라고 보고 있습니다. 그렇기 때문에 매수를 한다라고 하면 기계적으로 분할적으로 접근하시는 게 좋을 것 같고 지금 시점에서 매도를 한다라고 하는 거는 아닌 것 같다. 의미가 없어졌죠. 그렇죠. 이제. 예. 그렇기 때문에 결국에는 이 현금을 가지고 계신 분들이 이제 뭐 어떻게 보면 대장이라고 할 수가 있을 것 같아요. 그래서 지금 시점에서는 단기적으로 뭐 20-30% 하락을 했다라고 하면 기술적인 거로도 기술적 반등이 나와야 되는 시점이다라고 볼 수가 있을 것 같거든요. 그렇기 때문에 나스닥도 뭐 단기적으로 이틀 동안 엄청나게 하락을 했잖아요. 네네. 그런 걸로 봤을 때는 기술적 반등도 감안을 해서 투자를 하셔야 된다라고 보고 있지만 이게 추가적으로 어느 시점이 바닥인지를 그러니까 논하기에는 조금 더 지켜봐야 되지 않을까라고 그쵸. 보고 있어서 일단 제가 봤을 때는 뭐 이번 주에 하락은 어느 정도 진정이 될 가능성이 높다. 그 시점을 바탕으로 추가적으로 반등을 할 건지 아니면 옆으로 조금 이제 횡보를 하다가 다시 한번 방향성을 잡을지 그런 거를 좀 생각을 해봐야 되지 않을까라고 봐야 될 것 같고요. 그리고 4월 9일 날 결국에는 이제 상호 관세를 부과를 다른 나라들 모든 나라들이 같은 조건하에 받을 수 있을지 예. 그것도 한번 살펴봐야 될 것 같습니다. 알겠습니다. 자, 지금까지 독립리서치 P&J 손창현 팀장과 얘기 나눠봤습니다. 오늘도 좋은 말씀 고맙습니다.